Welcome to our channel. In this video lesson, we will discuss perfectives. What are perfectives? How perfectives are used? We will discuss here the structure, usage, and along with some examples. Here we go. What are perfectives actually? And perfectives are have plus past participle. ఒక sentence లో have తో పాటుగా past participle form of the verb ని యూజ్ చేసినప్పుడు that sentence becomes perfective. And we call have plus past participle as perfectives. So where do we find perfectives usually? So generally perfectives are used with the perfect tenses such as present perfect, past perfect and future perfect along with some unreal conditionals. So there are 4 kinds of conditional sentences. Among the 4 in unreal conditionals we use perfectives. But whereas in this video lesson we will discuss perfectives along with modal verbs to indicate past possibility and obligation. So past possibility ni express cheyadaniki leda indicate cheyadaniki past obligation ni indicate cheyadaniki modal verbs to paatuga perfectives ni ela use chestaro ee video lesson lo telusukuntam. So basic structure of perfectives వచ్చేసి subject plus a modal verb plus have plus verb in past participle. So subject తో పాటుగా ఒక modal verb have past participle form of the verb ని యూజ్ చేయడమే perfectives. ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మనం స్పష్టంగా గుర్తుంచుకోవాలి. మోడల్ వర్బ్ తో పాటుగా యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి హ్యావ్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. హ్యాస్ కానీ హ్యాడ్ కానీ వాడడానికి లేదు. సో we must use have along with modal verb. Could plus have plus past participle. The first usage of this perfective, when you use could have plus past participle, that means that something was possible in the past or you had the ability to do something in the past but that you did not do it. So gatamlo oka possibility undi, oka ability kuda undi నీకు, but you did not do that. ఆ పని మాత్రం చేయలేదు. పాస్ట్ లో మాత్రం ఆ అబిలిటీ కానీ ఆ పాసిబిలిటీ కానీ ఉంది అని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి could plus have plus past participle ని యూజ్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇంకా క్లియర్ అవుతుంది. ఈ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ కుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ verb in past participle. I could have stayed up late but I decided to go to bed early. So it is the past possibility. There is a possibility of being stayed there late but I decided to go to bed early. So అక్కడ లేట్గా అయ్యేంత వరకు ఉండే అవకాశం అయితే ఉండింది, ఆ పాసిబిలిటీ ఉంది, ఆ అబిలిటీ కూడా ఉంది. బట్ నేను మాత్రం తొందరగా బెడ్కి వెళ్ళడానికే డిసైడ్ చేసుకున్నాను, వెళ్ళిపోయాను. దే కుడ్ హ్యావ్ వన్ ద రేస్ బట్ దే డిడెంట్ ట్రై హార్డ్ ఇనఫ్. వాళ్ళు మాత్రం ఓడిపోయారని అర్థం ఇక్కడ. దే కుడ్ హ్యావ్ వన్ ద రేస్, దేర్ వాజ్ అ పాసిబిలిటీ టు విన్ ద రేస్, దే హ్యాడ్ ద ఎబిలిటీ టు విన్ ద రేస్ but they didn't try hard enough to win the race. అది గెలవాల్సినంత ఎక్కువగా శ్రమించలేదు వీళ్ళు, కాబట్టి వాళ్ళు ఓడిపోయారు. ఓడిపోయినప్పటికీ కూడా దేర్ వాజ్ ఎ పాసిబిలిటీ, ఆ పాస్ట్ టైంలో ఆ రేస్ చేస్తున్నటువంటి టైంలో పాసిబిలిటీ అయితే ఉంది, వీళ్ళకి ఆ ఎబిలిటీ కూడా ఉంది, కానీ వాళ్ళు దాన్ని ఆ స్థాయిలో వినియోగించలేదని పాస్ట్ ఎబిలిటీ గురించి పాస్ట్ పాసిబిలిటీస్ గురించి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి could have past participle ని యూజ్ చేశాం. Jasmine could have bought the book but she borrowed it from the library instead. సో ఆమె కొనుక్కోగలదు, ఆ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఆ అబిలిటీ కూడా ఉంది కొనుక్కోవడానికి, కానీ ఆమె కొనుక్కోలేదు. దానికి బదులుగా she borrowed it from library. సో ఇలా ఆ పాస్ట్ పాసిబిలిటీని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి could have bought అని యూజ్ చేశాం. He could have studied harder but he was too lazy and that's why he failed in the exam. Now he was failed in the exam, but we are talking about the past ability. He had the ability in the past to study harder but he did not do it. గతంలో ఆయనకు చదవగలిగే సామర్థ్యం ఉంది,
ఎబిలిటీ ఉంది, పాసిబిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి, బట్ హీ డిడ్ నాట్ డూ దట్, అది చేయలేదు కాబట్టి రిజల్ట్ ఇది వచ్చింది. నౌ కుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ సెకండ్ యూసేజ్ చూద్దాం. వి యూజ్ కుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ వెన్ వీ వాంట్ టు మేక్ ఎ గెస్ about something that happened in the past. In this case, we don't know if what we were saying is true or not true. We are just talking about our opinion of what may be happened. So గతానికి సంబంధించి పాస్ట్ కి సంబంధించి ఒక గెస్ చేసినప్పుడు either it may be true or not, అది ట్రూ కావచ్చు కాకపోవచ్చు, బట్ వీఆర్ గెస్సింగ్, దాని గురించి మన ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు కుడ్ హ్యావ్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ యూజ్ చేయొచ్చు. విత్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ విల్ బీ క్లియర్డ్. వై ఈ శ్రావణ్ లేట్? సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ శ్రావణ్, బట్ హీ ఈస్ లేట్, స్టిల్ హీ హ్యాస్ నాట్ ఎట్ అరైవ్డ్. సో వాట్ మైట్ బి ద రీజన్స్ బిహైండ్ హిజ్ లేట్? వి గెస్. ఆయన యొక్క లేట్ గురించి మనం గెస్ చేస్తాం ఏం రీజన్స్ ఉండి ఉంటాయని. అలాంటప్పుడు హీ కుడ్ హ్యావ్ గాట్ స్టక్ ఇన్ ట్రాఫిక్. సో వీఆర్ గెస్సింగ్ దాట్ శ్రావణ్ కుడ్ హ్యావ్ గాట్ స్టక్ ఇన్ ట్రాఫిక్, ఆయన ట్రాఫిక్లో ఇరుక్కుపోయి ఉంటాడు అని ఆ రీజన్ని మనం గెస్ చేస్తున్నాం. ఇలా ఇట్ మే బి ట్రూ ఆర్ నాట్, ఆయన నిజంగానే ట్రాఫిక్లో చిక్కుకున్నాడా లేదా అనేది మనం చెప్పలేం, బట్ వీఆర్ గెస్సింగ్ దాట్ హీ కుడ్ హ్యావ్ గాట్ స్టక్. హీ కుడ్ హ్యావ్ ఫర్గాటెన్ దాట్ వీ వర్ మీటింగ్ టుడే. there may be another reason, somebody guessing that he could have forgotten, ఆయన మర్చిపోయి ఉంటాడు. This might be another reason we are guessing for the late coming of Shravan. He could have overslept. It is another reason we are guessing for the late. So ఆయన ఇంకా నిద్రపోయి ఉండవచ్చు, ఎక్కువసేపు నిద్రపోయి ఉన్నాడు కాబట్టి దానివల్ల లేట్ అయింది కావచ్చు అని మనం గెస్ చేస్తున్నాం. అది ట్రూ ఆర్ నాట్ వి డోంట్ నో. ఆయన నిజంగానే ఓవర్ స్లెప్టా కాదా అని మనం చెప్పలేం, నిజంగానే ఆయన ఫర్గాటెనా కాదా మనం చెప్పలేం, బట్ వీఆర్ జస్ట్ గెస్సింగ్. ఒక విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి, వీ కెన్ ఆల్సో చూస్ టు యూజ్ మైట్ హ్యావ్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ టు మీన్ ద సేమ్ థింగ్. ఇదే విషయాన్ని చెప్పడానికి, ఏది సంథింగ్ వి గెస్ ఫర్ ద రీజన్ ఫర్ ద పాస్ట్ థింగ్, గతానికి సంబంధించి ఒక విషయాన్ని మనం గెస్ చేస్తున్నప్పుడు వెదర్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ నాట్, మనం కుడ్ హ్యావ్ బదులుగా మైట్ హ్యావ్ను కూడా యూజ్ చేయవచ్చు. ఇక్కడ ఇదే ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే హీ కుడ్ హ్యావ్ గాట్ స్టక్ ఇన్ ట్రాఫిక్ బదులుగా హీ మైట్ హ్యావ్ గాట్ స్టక్ ఇన్ ట్రాఫిక్ అని కూడా అనవచ్చు. హీ కుడ్ హ్యావ్ ఫర్గాటెన్ దానికి బదులుగా హీ మైట్ హ్యావ్ ఫర్గాటెన్ చెప్పవచ్చు. హీ మైట్ హ్యావ్ ఓవర్ స్లెప్ట్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. బోత్ ఆర్ సేమ్. నౌ కుడంట్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్. కుడంట్ have plus past participle means that something wasn't possible in the past even if you had wanted to do it. సో ఇంతకు ముందు could have లో చూస్తే పాసిబిలిటీ ఉంది బట్ మనం చేయలేదు, బట్ ఇక్కడ couldn't చెప్పినప్పుడు ఆ పాసిబిలిటీ కూడా లేదు, ఆ ఇంపాసిబుల్ థింగ్ అనమాట. ఇట్ వాజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ద పాస్ట్, మనం చేద్దామని అనుకున్నప్పటికీ చేయలేము. దేర్ వాజ్ నో పాసిబిలిటీ, దేర్ వాజ్ నాట్ పాసిబుల్ to do something in the past. Structure మీకు తెలుసు, subject plus couldn't have plus verb in past participle. The first sentence, I couldn't have arrived any earlier, there was a terrible traffic jam. అక్కడ టెరిబుల్ ట్రాఫిక్ జామ్ ఉండడం వల్ల నేను ఒకవేళ వద్దామని ప్రయత్నించినా నేను రాలేకపోయేవాన్ని. సో there was no possibility, there wasn't any possibility టు కమ్ ఎర్లియర్ అని చెప్పడానికి. సో ఇక్కడ మనం ట్రై చేసినా కూడా ఎర్లియర్గా రావడానికి పాసిబిలిటీస్ మాత్రం లేవు. ఇట్ వాజ్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ మీ టు హ్యావ్ అరైవ్డ్ ఎనీ ఎర్లియర్ యాజ్ దేర్ వాజ్ అ టెరిబుల్ ట్రాఫిక్ జామ్. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి కుడంట్ హ్యావ్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్. ఐ కుడంట్ హ్యావ్ అరైవ్డ్ ఎనీ ఎర్లియర్. హీ కుడంట్ హ్యావ్ పాస్డ్ ద ఎగ్జామ్ even if he had studied harder. It's a really difficult examination. సో ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ టిపికల్గా ఉండింది, ఒక బ్రైట్ స్టూడెంట్ కూడా ఆన్సర్ చేయడానికి వీలు లేకుండా ఉంది, చాలా టిపికల్ట్గా ఉంది. కాబట్టి అలాంటి డిఫికల్ట్ ఎగ్జామ్ని కష్టపడి చదివినా వాడు పాస్ అయ్యేవాడు కాదు అని చెప్పడానికి. సో అక్కడ పాసిబిలిటీ లేదు, అతడు పాస్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ లేదు.
అతడు ఈవెన్ ఈ వర్క్ వెరీ హార్డ్, ఆయన కష్టించి పనిచేసినా కూడా పాస్ అయ్యే అవకాశాలు పాసిబిలిటీస్ మాత్రం లేవు. ఇలాంటి పాస్ట్ ఇంపాసిబుల్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్ థింగ్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి కుడెంట్ హ్యావ్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ వర్బ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడైతే షుడ్ ప్లస్ పర్ఫెక్టివ్స్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దాం. Should have plus past participle can mean something that would have been a good idea but you didn't do it. ఈ సింటాక్స్ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ షుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ ఇన్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఆర్ సమ్. సో షుడ్ హ్యావ్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ యూజ్ చేయడం ద్వారా ఆ సెంటెన్స్ యొక్క మీనింగ్ ఏమవుతుందంటే, ఆ ఐడియా ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ అ గుడ్ ఐడియా, ఇది చాలా మంచి విషయం, అది చేయాల్సి ఉండే బట్ యూ డిడ్ నాట్ డూ ఇట్, అది మాత్రం చేయలేదు. అది చేయాల్సి ఉండే కానీ చేయలేదు, అది ఒక మంచిదే చేస్తే కానీ చేయలేదు అనే అర్థంలో షుడ్ హ్యావ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఐ షుడ్ హ్యావ్ స్టడీడ్ హార్డర్, నేను బాగా కష్టించి చదవాల్సి ఉండే కానీ చదవలేదు అని అర్థం. హీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ డన్ దిస్, అది చేయకుండా ఉండాల్సింది కానీ చేసేసాడు. చేయకుండా ఉండడం గుడ్ ఐడియా బట్ హీ డన్ దట్, దానికి ఆపోజిట్లో చేసేసాడు. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూస్తే షుడ్ హ్యావ్ స్టడీడ్ హార్డర్, కష్టించి చదవాల్సి ఉండే కానీ చదవలేదు. ఐ షుడ్ హ్యావ్ డన్ ద టాస్క్ విద్ ఇన్ ద డ్యూ డేట్, ఇట్ ఈస్ మై అబ్లిగేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఐడియా అండ్ ఇట్ ఈస్ మై డ్యూటీ దట్ ఐ హ్యాడ్ టు డూ విద్ ఇన్ ద డ్యూ డేట్ బట్ ఐ డిడ్ నాట్. సో అంతకు ముందే నేను ఈ డ్యూ డేట్కి ముందే పూర్తి చేయాల్సి ఉండే కానీ నేను చేయలేదు అనే అర్థంలో చెప్పడానికి I should have done the task within the due date. They should not have run away, వారు పారిపోకుండా ఉండాల్సింది. సో పారిపోకుండా ఉండాల్సింది కానీ వాళ్ళు పారిపోయారు అని అర్థం. I should have bought the phone, నేను ఆ ఫోన్ కొనాల్సి ఉండే బట్ అది కొనలేదు, ఇన్స్టెడ్ నేను ఇంకేదో కొనుక్కున్నాను. సో ఆ పాస్ట్కి సంబంధించి ఒక గుడ్ ఐడియా అయినప్పటికీ అది మనం చేయలేకపోయినప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి షుడ్ ప్లస్ పర్ఫెక్టివ్ని యూజ్ చేస్తాం. మరొక యూసేజ్ షుడ్ ప్లస్ పర్ఫెక్టివ్ది, వీ కెన్ ఆల్సో యూజ్ షుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ టు టాక్ అబౌట్ సంథింగ్ దట్ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నార్మల్ అండ్ ఓకే we think has already happened but we are not certain that everything is fine. ఒక ఎగ్జాంపుల్తో అది మనకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ షుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ ఇన్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఇస్ ద సింటాక్స్. ద బస్ షుడ్ హ్యావ్ అరైవ్డ్ బై నౌ. సో ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్లో బై ప్లస్ నౌ అనేటువంటి ఫ్రేజ్ని యూజ్ చేస్తాం కామన్గా. ద బస్ షుడ్ హ్యావ్ అరైవ్డ్ బై నౌ, దట్ మీన్స్ if everything is okay, if everything is normal, then the bus should have arrived here by now. అంతా సవ్యంగా జరిగి ఉంటే ఆ బస్ ఇప్పటికే చేరుకుని ఉండేది. If everything is normal, this would happen, but it has not happened yet. ఇది అంతా సవ్యంగా జరిగితే ఇది జరుగుతుంది అనుకుంటున్నాం కానీ అది జరగలేదు. కానీ అంతా సవ్యంగా జరిగిందా జరగలేదా అని మనం చెప్పలేం, బట్ వీఆర్ జస్ట్ గెస్సింగ్. అదంతా ఇలా జరిగి ఉంటే ఈ పని ఇప్పుడు జరిగేది. అదంతా అలా జరిగిందా జరగలేదా మనకు తెలియదు, బట్ ఇది మాత్రం జరగలేదు. ద బస్ షుడ్ హ్యావ్ అరైవ్డ్ బై నౌ. అంతా సవ్యంగా ఉంటే ఈ బస్ ఇప్పటికే చేరుకుని ఉండేది. హీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ఇట్ బై నౌ. అంతా సవ్యంగా జరిగి ఉంటే అంటే ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఎబిలిటీస్ కావచ్చు, ఆ పరిస్థితులు కావచ్చు, అవన్నీ కూడా ఉన్నట్టుగా జరిగి ఉన్నట్లయితే, నార్మల్గా జరిగి ఉన్నట్లయితే హీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ఇట్ బై నౌ. ఇప్పటికీ ఆయన పూర్తి చేసి ఉండేవాడు కాదు. సో దేర్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్ సంథింగ్, అక్కడ ఏదో జరిగింది, అబ్నార్మాలిటీ, అందుకే అది పూర్తయింది అని అర్థం. ఐ షుడ్ హ్యావ్ గాటెన్ ద మెసేజ్ బై నౌ. If everything is normal and if everything is okay, then I should have gotten the message. ఒకవేళ అన్ని సవ్యంగా ఉంటే ఇప్పటికే నేను దానికి సంబంధించినటువంటి మెసేజ్ని పొంది ఉండేవాడిని. They should have reached by now. If everything is okay, if everything is normal, they should have reached by now. అంతా సవ్యంగా జరిగి ఉంటే వారు ఇప్పటికే చేరుకుని ఉండేవారు. Shravan should have become a teacher if everything is normal. అంతా సవ్యంగా జరిగి ఉంటే శ్రావణ్ టీచర్ అయి ఉండేవాడు
అంటే దీని అర్థం కాలేదు అని. సో టు మీన్ ఆపోజిట్ we use should have plus past participle. Now let us look into would plus perfective. Would plus perfective is used as the part of the third conditional. We can use with conditional or without conditional statement. 4 kinds of conditional sentences ఉన్నాయని మనకు తెలుసు కదా. ఆ 4 kinds of sentences లో థర్డ్ కైండ్ ఆఫ్ కండిషనల్ సెంటెన్స్ లో మనం వుడ్ ప్లస్ పర్ఫెక్టివ్ ని యూజ్ చేస్తాం. కొన్నిసార్లు కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ లేకుండా కూడా వుడ్ ప్లస్ పర్ఫెక్టివ్ యూజ్ చేస్తాం, బట్ అక్కడ కండిషన్ మాత్రం ఉంటుంది. ఎలాగో చూద్దాం. సో సింటాక్స్ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ ఇన్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్. హియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ఇనఫ్ మనీ I would have bought a car. If condition past perfect had plus past participle. So ఇది if condition లో third type of conditional. If I had enough money, నా దగ్గర సరిపోయినంత డబ్బు ఉంటే గనక I would have bought a car. ఒక కారు కొని ఉండేవాడిని. అంటే కారు కొనలేదు, సరిపోయినంత డబ్బు కూడా లేదు, రెండు జరగలేదు. కారు కొనలేదు, డబ్బు సరిపోయినంతగా లేదు. సో అలా ఒకటి జరిగి ఉంటే మరొకటి జరిగి ఉండేది అనే ఒక అన్రియల్ కండిషన్ సిచ్యువేషన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఐ వుడ్ హ్యావ్ బాట్ ఎ కార్ అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరిగింది. యూ షుడ్ హ్యావ్ గాటెన్ వెట్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాడ్ రెయిన్డ్. ఒకవేళ వర్షం కురిసి ఉన్నట్లయితే నీవు తడిసి ఉండేవాడివి. అంటే వర్షము కురవలేదు, నీవు తడవలేదు అని అర్థం. I would have believed if you had not lied to me before. నీవు గనక గతంలో నాతో అబద్ధమాడి ఉండనట్లయితే నేను నిన్ను నమ్మి ఉండేవాడిని. అంటే ప్రస్తుతం నేను నిన్ను నమ్మను, నువ్వు నాతోటి అబద్ధమాడకుండా ఉండలేదు. I would have gone to the party but I was really busy. ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ లేకుండానే కండిషన్ ఇంపోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఇఫ్ మీకు కనిపించదు. I would have gone to the party but I was really busy. As I was really busy, I was not able to attend the party. ఒకవేళ నేను బిజీగా ఉండకపోయినట్లయితే ఆ పార్టీకి వెళ్ళేవాడిని అని చెప్పడానికి. ఐ వుడ్ హ్యావ్ గాన్ టు ద పార్టీ, నేను ఆ పార్టీకి వెళ్ళి ఉండేవాడిని, కానీ ఐ వాజ్ రియల్లీ బిజీ, నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను. కానీ నేను బిజీగా ఉన్నాను అనడం అంటే ఏంటిది? ఒకవేళ నేను బిజీగా లేకపోయి ఉన్నట్లయితే అనే అర్థమే వస్తుంది ఇండైరెక్ట్గా. బట్ ఇక్కడ కండిషన్ మాత్రం యూజ్ చేయకుండానే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. ఐ వుడ్ హ్యావ్ గాన్ టు ద పార్టీ, నేను పార్టీకి వెళ్ళి ఉండేవాడిని, బట్ ఐ వాజ్ రియల్లీ బిజీ, కానీ వెళ్ళలేదు అని అర్థం. ఎందుకంటే నేను బిజీగా ఉండడం వలన. ఐ వుడ్ హ్యావ్ కాల్డ్ యూ, నీకు నేను కాల్ చేసి ఉండేవాడిని, బట్ ఐ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ యువర్ నెంబర్, నా దగ్గర మీ నెంబర్ లేదు కదా అని అర్థం. ఒకవేళ ఇక్కడ ఇఫ్తో చెప్పాలంటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ కాల్డ్ యూ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ యువర్ నెంబర్. ఐ వుడ్ హ్యావ్ హెల్ప్డ్ యూ బట్ ఐ డిడెంట్ నో యూ నీడ్ హెల్ప్. నేను నీకు సహాయం చేసి ఉండేవాడిని, కానీ నీకు సహాయం అవసరం అని నాకు తెలియదు. సో ఇలా వుడ్ ప్లస్ పర్ఫెక్టివ్ని ఇఫ్ థర్డ్ కండిషనల్లో కండిషన్ లేకుండా కూడా యూజ్ చేయవచ్చు. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. యూ మైట్ హ్యావ్ లెర్న్డ్ హౌ టు యూజ్ ద పర్ఫెక్టివ్స్ in this video lesson. If you like my videos, subscribe my channel and share my videos among your friends and teachers. Thank you.